Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? Yes, ma'am. Start ചെയ്തു. Defibrillator just പറഞ്ഞു. Okay, defibrillator ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു റിവൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ? ഏതായിരുന്നു റിവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു? ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ? മാർക്കറ്റിംഗ്, മാം. മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം റിവിഷൻ ചെയ്യണോ അതോ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് എടുത്തോ കേട്ടോ. Okay, first question. Selling is just one of the several functions of dash. Selling is just one of the several functions of dash. Selling is just one of the several functions of dash. Question പറയുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാട്ടോ. Selling is just one of the several functions of dash. Selling is just one of the several functions of dash. Okay, second question. Which of the following is included in marketing methods? Which of the following is included in marketing methods? Which of the following is included in marketing methods? Which of the following is included in marketing methods? Option A, health education camps.
Option A, health education camps. Option B, awareness programs. Option A, health education camps. Option B, awareness programs. Option C, website. Option C, website. Option D, all of them. Second question, which of the following is included in marketing methods? Option A, health education camp. Option B, awareness programs. Option C, website. Option D, all of them. Okay. Third question, which are the 4 P's of marketing? 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 Okay. Then fourth question, dash strategy consists of offering the right consumer goods. Dash strategy consists of offering the right consumer goods. Offering the right consumer goods and services. Dash strategy consists of offering the right consumer goods and services to the right target audience. To the right target audience. Dash strategy consists of offering the right consumer goods and services to the right target audience. Okay, fifth question. Full-scale marketing comes under dash. 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 Sixth question, which of the following is not an element? Which of the following is not an element? Which of the following is not an element that comes under the marketing plan? Which of the following is not an element that comes under the marketing plan? Which of the following is not an element that comes under the marketing plan? Option A, analyze research. Option A, analyze research. Option B, market communication. Option A, analyze research. Option B, market communication. Option C, identify a budget. Option C, identify a budget. Option D, create an evaluation process. Option C, identify a budget. Option D, create an evaluation process. Create an evaluation process. Okay, seventh question. The objective of marketing. The objective of marketing is to make dash. Objective of marketing is to make dash. The objective of marketing is to make dash. The objective of marketing is to make dash. The objective of marketing is to make dash.
The objective of marketing is to make dash. Then 8th question. The mixing of 4 marketing strategy is called a dash. The mixing of 4 marketing strategies is called a dash. The mixing of 4 marketing strategies is called a dash. The mixing of 4 marketing strategies is called a dash. Then 9th question. Dash is the process of systematically collecting. Dash is the process of systematically collecting, recording, and examining. Dash is the process of systematically collecting, recording, and examining data and information. Dash is the process of systematically collecting, recording, and examining data and information. Dash is the process of systematically collecting, recording, examining data and information. The last question. Which of the following are the ways to? Which of the following are the ways to? Which of the following are the ways to judge resulting? Which of the following are the ways to judge results in the progress of a hospital marketing? Which of the following are the ways to judge results in the progress of a hospital marketing? Which of the following are the ways to judge results in the progress of a hospital marketing? Option A, patient survey scores. Option A, patient survey scores. Patient survey scores. Option B, decreased complaints. Option B, decreased complaints. Option B, decreased complaints. Option C, increased new patients. Option C, increased new patients. Option C, increased new patients. Option D, all of the above. Option D, all of the above. Okay, 10 questions ആയില്ലേ? വേഗം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. Okay, complete ആയോ? Okay, ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? സെല്ലിംഗ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ സെവറൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെ? ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? മാർക്കറ്റിംഗ്. Then second question, which of the following is included in marketing methods? എല്ലാം വരും അല്ലെ? All of the above. Then option, and then third question, which are the 4 P's of marketing? എന്തൊക്കെയാ? പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ്, പ്രൊമോഷൻ അല്ലെ? 4 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ? പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ്, പ്രൊമോഷൻ. ഈ 4 എണ്ണവും 4 P's of marketing വരുന്നതാണ്. Then fourth question, dash strategy consists of offering the right consumer goods and services to the right target audience. It's strategy or product strategy. Product strategy. Then fifth question, full scale marketing comes under dash. Commercialization. Like commercialization. Okay.
Then sixth question, which of the following is not an element that comes under the marketing plan? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലെ, മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ, മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Then seventh question, the objective of marketing is to make selling surplus. Very good. Then eighth question, the mixing of 4 marketing strategies is called a marketing mix. Right? Then ninth question, dash is the process of systematically collecting, recording and examining data information. Idana market research. Right? Market research. Then last question, 10th question, which of the following are the ways to judge result in the progress of hospital marketing? D ആണ് അല്ലെ, all of the above എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്താം കേട്ടോ. മാർക്കുകൾ അധികം നല്ല രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ. മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെയാ? ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗനിർണയം അല്ലെ, ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിലോ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് മെഡിക്കൽ അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുടെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോയിന്റ്ലി നമുക്ക് സംയുക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡീഫൈബ്രിലേറ്റർ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡീഫൈബ്രിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന? റെസ്യൂം ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ. ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലേക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ, ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡീഫൈബ്രിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഈ ഒരു ഡീഫൈബ്രിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊടുത്തു വിടുന്നു അല്ലെ. ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഹാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആ ഒരു നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഡീഫൈബ്രിലേറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഏതാണ്? ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ defibrillator അല്ലെങ്കിൽ AED എന്നാണ് കേട്ടോ. AED ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫൈബ്രിലേറ്റേഴ്സ്. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പബ്ലിക് സ്പേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഒരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭങ്ങള് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാല് ഉടനെ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫൈബ്രിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, then സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് തെർമോമീറ്റർ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തെർമോമീറ്റർ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്തിനു വേണ്ടിയാ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫീവർ ആയിട്ടൊക്കെ പോയാല് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. തെർമോമീറ്റേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്ററുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു 4 ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതില് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ്, അതെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ, ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഇയർ തെർമോമീറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫോർഹെഡ് തെർമോമീറ്റർ, ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാ? നമ്മളൊരു ഫീവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? 4 ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പരിചയമുണ്ടോ? ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എവിടെയാണ് അത് വെക്കാറ്? എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നവര്? തെർമോമീറ്റേഴ്സ്
മൗത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ, മൗത്തിനുള്ളിൽ വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാ വെക്കുന്നേ? അണ്ടർ ആം അല്ലെ, ചെയ്യാറുണ്ടോ? അണ്ടർ ആംസിൽ വെച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. ഇനി കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും അവരെന്താ റെക്ടലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏനസിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വലതുവലത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തവയുണ്ട്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ 4 തെർമോമീറ്റേഴ്സും 4 ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുള്ളൂ. നോക്കിയേ, ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം. It gives the fastest and most accurate result. ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിജിറ്റലി ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പം കൂടുതലും അഡ്വാൻസിങ് ടെക്നോളജീസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പഴയ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്ത് മുതലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, നമ്മൾ കുഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്റർ അല്ലേ. എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസിങ് ടെക്നോളജീസ് വന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ തെർമോമീറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ്, അതിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്, എവിടെയെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വൺ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലില്? നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും അല്ലെ, അങ്ങനെയാണോ നോക്കാറ്? അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. നമുക്ക് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാ? നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന അല്ലെ, ഫോർഹെഡിൽ അതെ നെറ്റിയിൽ നോക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയപ്പോ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കൃത്യതയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇയർ തെർമോമീറ്റർ. സൗണ്ട് കേൾക്കും. നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇയർ തെർമോമീറ്ററുകൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ചെവി വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ആളുകളുണ്ടോ? അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു തെർമോമീറ്റർ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നോക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിലർക്കെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടാ. നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇയർ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിംപാനിക് തെർമോമീറ്റർ. ഇയർ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ, നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നല്ലോ. ഇയർ തെർമോമീറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ. ടിംപാനിക് ഇയർ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ 2 പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടിംപാനിക് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ ഇയർ. നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കനാൽ അറിയോ? ചെവിയുടെ ഉള്ളിലൊരു കനാൽ ഉണ്ട്, അറിയോ അതെന്താന്നുള്ളത്? നമ്മുടെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഭാഗമുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഇയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇയർ കനാലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇയർ തെർമോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടിംപാനിക് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് അല്ലെ. ദെൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി? ഇൻഫ്രാറെഡ് റേ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇയർ കനാലിനുള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ടിംപാനിക് തെർമോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ കൃത്യതയും അതിന്റെ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ഇയർ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ. എന്തിനുള്ളിലാണ്? ഇയർ കനാലിനുള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസിന്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇയർ കനാലിനുള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇയർ തെർമോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടിംപാനിക് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? 2 ടൈപ്പ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Then third one ആണ് ഫോർഹെഡ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ ഫോർഹെഡ്?
ഫോർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെറ്റിയില് അല്ലെ, നമ്മുടെ നെറ്റിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ താപനില അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഫോർഹെഡ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർഹെഡ് തെർമോമീറ്റർ യൂട്ടിലൈസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസേഴ്സ് ടു മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫോർഹെഡിലുള്ള ഈ നെറ്റിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഫോർഹെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെ. ദെൻ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഗിവ് പ്രിസൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓറലി, റെക്ടലി ഓർ അണ്ടർ ദ ഔ. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലം മുതലേ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആണ്, വളരെ കൃത്യതയിൽ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഓറലി, നമ്മുടെ വായിൽ മൗത്ത് വഴി ഉപയോഗിക്കാം. റെക്ടലി, ഏനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടർ ആർമിൽ വെച്ചിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാം? മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 4 ടൈപ്പിലും ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പാരറ്റസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോ പ്രഷർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോ അവരുടനെ നമ്മളെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലെ. Okay, blood pressure gauge or blood pressure monitor is an equipment used to measure lost pressure. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ആ ഒരു നോർമൽ അല്ലാത്ത പ്രഷർ അല്ലെ. ചിലപ്പോ പ്രഷർ ചിലർക്ക് കൂടാം, ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറഞ്ഞു പോവാം അല്ലെ. ആ ഒരു നോർമൽ അല്ലാത്ത ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഉപകരണത്തെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു പേര്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചവർ കുറച്ചും കൂടി കേട്ട് കാണും അല്ലെ. സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു ഉപകരണം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ കഫ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയേ. ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കഫ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ലേ? ഒരു സാധനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ ഒരു തുണി പോലത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മളെ കിട്ടില്ലേ കൈയുടെ ഹാൻഡില്? ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ കഫ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യില് ചുറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഇൻഫ്ലേറ്റ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ബോൾ പോലത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് മാനുവലി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊടുക്കും, പ്രഷർ കൊടുക്കും അല്ലെ. ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്. നോക്കിയേ, അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഒരു എന്താ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന ആ ഒരു കഫ് ഭാഗം വീർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? വീർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീർത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതെന്ത് ചെയ്യും? ചുരുങ്ങും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതില് ഇവിടെ ഒരു മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആൻഡ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് മാനുവലി. നമുക്ക് മാനുവൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഫ്ലേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഫ് ഭാഗം ഉണ്ടാവും. ഒരു മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റും ഈ ഒരു സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നോർമലി അല്ലാത്ത എന്താണ്? നോർമലിൽ നിന്നും ചിലർക്ക് പ്രഷർ കൂടാം, ചിലർക്ക് പ്രഷർ കുറയാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ ആണോ അതോ കുറവാണോ കൂടിയാണോ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്? ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ഉപകരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് ചിലര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലർക്ക് മാത്രം പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും അത് ഫെമിലിയർ ആവണം എന്നില്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
നോക്കിയേ, ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണം എന്താണ്? ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് ഈസ് ടു ഒബ്സർവ് ദി ലാരിങ്സ്, എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ത്രോട്ട്. നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൊണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്വാസനാളം, അതിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ വായിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിലൂടെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു ത്രോട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അവര് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ത്രോട്ടിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ലാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ശ്വാസനാളം. ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ്. Laryngoscopy is a medical approach that is used to get a view of the larynx. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഈ ഒരു ഉപകരണം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് എ മെഡിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഇതൊരു മെഡിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? That is used to get a view of the larynx. ആ ഒരു ലാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ്. ക്ലിയർ ആണോ? ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാരിംഗോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഉപകരണം, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ലാരിങ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. Then fifth one നോക്കിയേ, ഓക്സിജൻ മാസ്ക്. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? ഓക്സിജൻ മാസ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓക്സിജൻ മാസ്കുകള്. An oxygen mask offers a method to carry breathing oxygen gas from a storage tank to the lungs. ഒരു ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ മാസ്ക് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്സിജൻ മാസ്ക്? ഇല്ല അല്ലെ? ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എന്തിനോട് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കൂടെ അല്ലെ? ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻസിന്റെ ലങ്സിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? എപ്പോഴും ഓക്സിജനെ എവിടെ നിന്ന്? ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ലങ്സിലേക്ക്, ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ലങ്സിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Then oxygen mask may wrap only the nose and mouth or the whole face. ഈ ഓക്സിജൻ മാസ്കുകൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ മൗത്തും നോസും എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? വായും മൂക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹോൾ ഫേസ്, ആ ഫേസ് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഓക്സിജൻ മാസ്കുകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ടൈപ്പുകളോ ഓക്സിജൻ മാസ്കുകളോ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ദേ മേ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയായിരിക്കാം ഓക്സിജൻ മാസ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ പേഷ്യൻസിന് ലങ്സിലേക്ക് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്ത് അവരുടെ ലങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നോസും മൗത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഫേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം? ഒന്നുകിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാവാം, സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറുകൾ വഴിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ മാസ്കുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? സിക്സ്ത് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ECG. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ECGയുടെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്നാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ECGയുടെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ചോദിക്കാം. ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. കാരണം എന്താ? ഓരോന്നും
പറയുന്നത് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഉപകരണത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ യൂസസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത്. കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കുറച്ചേ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഉപകരണങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഉപകരണത്തെ പറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ECG. The electrocardiogram is the process of recording the electrical function of the heart over a period of time using electrodes which are put on the skin. എന്താണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ECG ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ECG ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫിലിംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസിലോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, ജംഷീന അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര്? എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മേത്ത് വെക്കോ? നമ്മുടെ മേത്ത് എന്തെങ്കിലും ഘടിപ്പിക്കോ? ചെസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെസ്റ്റിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കും അല്ലെ. അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒട്ടിക്കുന്ന സാധനത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? കയ്യിലൊക്കെ അതെ, കയ്യിലും ഉണ്ടാവും. ശരിയാണ്, ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ. ചെസ്റ്റിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലും ഒക്കെ എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ കളേഴ്സിലായിരിക്കും. അതെ, നമുക്ക് ചെയ്തവർക്കാം. അതെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടോ, പല കളേഴ്സില് പല നിറത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മേത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത്, സ്കിന്നില് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം is the process of recording the electrical function of the heart over a period of time using electrodes. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാർട്ട്, അതെ, ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിന്റെ വേരിയേഷൻസ് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അതൊരു സമയപരിധി, ടൈം പീരീഡ് ഇല്ലേ, അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ എപ്പോ മുതലുള്ളതൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന സമയം, ആ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നെഞ്ചുവേദനയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ECG എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ചെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊരു വേദന വന്നാലും നമ്മൾ അത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ECG എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ECG ഒട്ടുമിക്കവർക്കും നമുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളവയായിരിക്കും. നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നില് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ്, സ്കിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഹാൻഡിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം, അവിടെ പറയുന്നത് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയപരിധിയില് അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയുള്ള ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ആർ പുട്ട് ഓൺ ദ സ്കിൻ, എന്താണ്? ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിച്ച് ആർ പുട്ട് ഓൺ ദ സ്കിൻ, നമ്മുടെ സ്കിന്നില് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഓവർ പീരീഡ്, ആ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡ് ടൈം പീരീഡിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ECG എന്ന് പറയുന്നത്. ചോദിക്കാട്ടോ, ECGയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ അല്ലേ ECG? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വെയിങ് മെഷീൻ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെയിങ് മെഷീൻ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് മെഷീൻ.
നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് മെഷീൻ, ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിങ് മെഷീൻസ് ഇല്ലേ? ഇതുപോലെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലുള്ള വെയിങ് മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് മെഷീൻ. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയിങ് മെഷീൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് മെഷേഴ്സ് മെനി റീഡിങ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വെയിങ് മെഷീൻ, പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ മുതലായിട്ടുള്ള വെയിങ് മെഷീൻസ്, നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പണ്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് മാത്രമല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, വെയിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡല് എന്താ, ഡിജിറ്റൽ വെയിറ്റ് മാത്രമാണ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് മെഷീൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ്, കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് മേടിക്കാനുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് നോക്കാം, ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. BMI, എന്താ BMI? ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെ, BMI. അതെ, ഫോണുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാച്ചുകളിൽ വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെയിലൊക്കെ? ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ വാച്ചൊക്കെ? ഫാറ്റ് ലെവല്, അതുപോലെ BMI, ബോഡി വെയിറ്റ്, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസ് വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള വെയിങ് മെഷീൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബോഡി വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റും, ബോഡിയിലെ ഫാറ്റിന്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് മുതലായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രോളി. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ട്രോളി അല്ലാതെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ട്രോളി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ട്രോളീസ്? നോക്കി, the objective of using trolleys in hospitals is to help to move things from one place to another place without any risk. ഒരു അപകട സാധ്യതയും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ട്രോളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു അപകടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഒരിടത്ത് നിന്നോ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ട്രോളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രോളീസ് ആർ ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി. പലതരത്തിലുള്ള, അതെ, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രോളീസ് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും? അതായത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലൈഫ് സേവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകള്, മെഡിസിൻസ്, ഡ്രഗ്സ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രോളിയാണ് ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വന്നു, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സേവിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ആ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ, ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രോളിയാണ് ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി എന്ന് പറയുന്നത്. മെഡിസിൻ ട്രോളി, മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു ട്രോളി. അതിന്റെയൊക്കെ ഷേപ്പുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയുള്ള ട്രോളികൾ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഓരോന്നിന്റെയും പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഷേപ്പിലും സ്ട്രക്ചറിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. SS ഡ്രസ്സിംഗ് ട്രോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രോളീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വാർഡുകളിലൊക്കെ എന്താണ് നഴ്സസ്മാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മോഡല് പല പല റാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് ഇട്ട് വെക്കാൻ, ഡ്രസ്സിംഗ് ഐറ്റംസ് ഇട്ട് വെക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രോളി, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതെ, പല രീതിയിൽ. അപ്പൊ ലോണ്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ ട്രോളി, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രോളീസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ട്രോളീസ്? ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാള് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി പോകുമ്പോഴേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഒരേപോലത്തെ ട്രോളീസ് ആണോ എല്ലാവരും കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്, വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണം? നിരീക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് 9th വൺ ആണ് വീൽ ചെയർ.
വീൽ ചെയർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? എ വീൽ ചെയർ ഈസ് എ വീൽഡ് മൊബിലിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു വീൽ ചെയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് മൂവബിൾ ആണ് അല്ലെ? നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. എങ്ങനെയുള്ളതാ? വീലുള്ള, ചക്രം ഉള്ള, നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വീൽ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. The instrument is moved manually by turning the wheels by hand or via various automated systems. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീൽ ചെയർസ്? അതിന്റെ വീല് വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ കറക്കിയല്ലേ കൊണ്ടുപോകൊണ്ടിരുന്നേ അല്ലെ? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതെ, വീല് വെച്ച് കറക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉന്തിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മാനുവലി അല്ലെ? നമുക്ക് മാനുവലി നമുക്ക് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു വീലുകള് കറക്കി, ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കറക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അതുപോലത്തെയാണോ? അല്ല, പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, അതിനനുസരിച്ച് റിമോട്ട് ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഏത് സിനിമയിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഓർമ്മ വന്നോ? ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഓർമ്മ വന്നോ? ഓർമ്മ വന്നില്ലേ? ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്. പിന്നെ ഏതാണ് വന്നേ? പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു സിനിമയിലുള്ളത്? ഫിലിമിന്റെ പേര് മിസ് മറന്നു. ഏതൊരു സിനിമയിലില്ലേ സീനിയേഴ്സ്, ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? അത് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു? ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ, അതിലാണോ? ഓക്കെ, അത് ഫിലിമിന്റെ നെയിം ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ക്യൂൻ, അതെ, ക്യൂൻ എന്നുള്ള സിനിമയില്. ശരിയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് വീൽ ചെയറുകൾ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then wheelchairs are used for people who feel walking is difficult or impossible because of illness, that is physiological or physical, psychological and physical injury or disability. ഇനി ഈ പറയുന്ന വീൽ ചെയർസ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Who feel walking is difficult, അല്ലെ? നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവരാവാം. or impossible, അവർക്ക് ഒട്ടും നടക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവര്, ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതര്. then physiological or physical, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് വല്ല ഡിസബിലിറ്റി, എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരിക്കുകൾ പറ്റിയവരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരാവാം. അവർക്കപ്പോ എന്താ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ആയവരാവാം. ദെൻ എന്താ ഒരു വാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ, നടക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ, ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ വീൽ ചെയർസ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ? അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീൽ ചെയർസിന്റെ സഹായമാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? വീൽ ചെയർ ഓക്കെ അല്ലേ? Then stretcher, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാ. സ്ട്രെച്ചർ നോക്കിയേ. A stretcher is an instrument used for carrying patients who need medical care. അല്ലെ? മെഡിക്കൽ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യപരിചരണം ആവശ്യമായി വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then stretchers are mainly used in acute out of hospital care situation by emergency medical services. ഒരു എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സേവനം, ഒരു അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് acute out of hospital care situations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സിന് പുറത്ത് അവർക്ക് ചില പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത്, അതെ, സിവിയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, അവരെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് സ്ട്രെച്ചർ അല്ലെ? അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് എന്റെ ആവശ്യം അധികം അത്രയും വരുന്നില്ല. അതേസമയം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറത്തൊരു പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്ട്രെച്ചർ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും മെഡിക്കൽ കെയർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then suctioning machine. എന്താണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും?
സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും? സക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, അതായത് ചില സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അതെ, വായിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് എയർവേയിലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. A suctioning machine is a movable instrument used in the field of medicine. നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡില് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മൂവബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്ത് പലയിടങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ സക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്രം പേഴ്സൺസ് എയർവേസ് ആൻഡ് മൗത്ത്. ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസിന്റെ വായിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്വാസനാളത്തിലോ അല്ലെ എയർവേസിലോ ശ്വാസനാളത്തിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കുടുങ്ങിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ്സ്, എന്തൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആവാം? സലൈവയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മൗത്തിലോ ശ്വാസനാളത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സക്ക് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. അതെ, കഫ് അല്ലെങ്കിൽ കഫം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു നോടി നോക്കാം. ഫ്ലോ മീറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലോ മീറ്റർ എ ഡിവൈസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഗേജ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒഴുക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഗേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ മെഷർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും ഒക്കെ എന്താണ് ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും മെഷർ ചെയ്യാനും അളക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫ്ലോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്ലോ മീറ്റർ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്കെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അവിടുത്തെ ഓക്സിജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനോ മെഷർ ചെയ്യാനോ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഫ്ലോ മീറ്റർ. Then in anesthetic gas machine, it is the flow meter that gases by speed of flow based on their viscosity and density. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനസ്തെറ്റിക് ഗ്യാസ് മെഷീൻസ്, ഗ്യാസ് അനസ്തേഷ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മെഷീൻസ് മുതലായിട്ടുള്ളവയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഗ്യാസിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്പീഡ്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എത്ര സ്പീഡിൽ അത് പോകുന്നുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഫ്ലോ മീറ്റർ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി. അവിടുത്തെ ആ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവരുടെ വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത അല്ലെ, സാന്ദ്രതയൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രതയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല, ഒരു നിയന്ത്രിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വിടാനായിട്ട്. അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെഷർ ചെയ്യണം, അത് എത്രത്തോളം അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഫ്ലോ മീറ്റർ. നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനു വേണ്ടി? അതിൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അത് കൃത്യ അളവിലായിരിക്കണം, അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഒരു ഫ്ലോ മീറ്റർ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ഒരു 12 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 12 വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലെവൻത്ത് വണ്ണോ? സക്ഷനിങ് മെഷീൻ ആണോ?
സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പൊ എയർവേ അവരുടെ ആ ഒരു ശ്വാസനാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇപ്പൊ കഫോ ആവാം, എന്തെങ്കിലും എന്താണ് മ്യൂക്കസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സലൈവയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ മൗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർവേ അവരുടെ ശ്വാസനാളത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കഫം ഒരുപാട് ചില പേഷ്യൻസിന് കഫം വന്നിട്ട് അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഫൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കഫമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ. ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങള്. ചില പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇത് സാധാരണ ഒരുവിധം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സക്ഷനിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഫത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അവരുടെ എയർവേയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. ക്ലിയർ ആയോ റംല? ഫോർത്ത് വണ്ണോ? ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ത്രോട്ട്, നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്വാസനാളത്തെയാണ് ലാരിങ്സിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസനാളമാണ്. അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് എന്നും പറയും. ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൗത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ഉപകരണം കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രോട്ടിലൂടെ ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അത് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലാരിങ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഇൻഫ്ലമേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി. ഈ ഒരു ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലാരിങ്സ് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രമെടുത്ത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ സുജിത്ത്? ഓക്കെ അല്ലേ? 12 വരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെറീന മാമിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഭാഗമല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിങ് അല്ലെ? കുറച്ച് ഭാഗമല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വാഹിദ മാം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഹിദ മാം ആയിരിക്കും. വാഹിദ മാമിന് പരിചയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ചിലപ്പോ 1-2 ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മാം ആയിരിക്കും ഇനി ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് അവർ മാം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഷെറീന മാമിന്റെ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അവർ മാം ആയിരിക്കും അടുത്തതിന് കയറാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.